أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدیر۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والمرسلین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مقدس مطہر کے لیے۔ ہر بندہ زندگی کے اندر یہ چاہتا ہے کہ میں عزت دار بنوں، کہ پوری دنیا میں میری عزت ہو، اور ہمارے ہاں عزت کا معنی اور مفہوم یہ کیا جاتا ہے کہ جس کے پاس مال زیادہ ہو، دولت زیادہ ہو، کوٹھیاں ہوں، بنگلے ہوں، کاریں ہوں، بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزارتا ہے، وہ بندہ عزت والا ہے، معزز ہے۔ جبکہ اللہ رب العالمین کے ہاں عزت والا کون ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے ہاں معزز اور عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تقوی اختیار کر کے گناہوں سے بچ کے لوگوں کے حقوق کی پاسداری کرتے ہوئے، لوگوں کا حق نہ کھاتے ہوئے زندگی گزارتا ہے۔ وہ تقوی اختیار کر کے زندگی گزارنے والا جو ہے وہ اللہ کے ہاں عزت والا ہے، معزز ہے۔ اور عزت ملتی کس کو ہے، ملتی کیسے ہے؟ عزت دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ رب العالمین جس کو چاہے عزت عطا کرے، جس کو چاہے ذلت عطا کرے۔ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے۔ اللہ نے کہا قل، آپ کہہ دیجئے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہلایا جا رہا ہے وہ ہے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہ اللہ تو ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرے اور جس سے چاہے اس بادشاہت کو چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہاتھ میں ہی سب کچھ ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، یعنی تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین ہی عزت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ذلت دینے والا ہے۔ یہ عزتوں اور ذلتوں کا مالک اللہ ہے۔ وہ چاہے تو ایک پل کے اندر کسی کو حکمرانی پہ بٹھا دے، چاہے تو ایک پل میں اس کو اتار دے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہماری عزت ہو، شرف ہو، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کے ہاں ہماری عزت ہو، تو اس کا حصول کیسے ہے؟ چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارا معاشرہ آج عزت اس کو دیتا ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو، جس کے پاس دولت ہو، جس کے پاس ڈنڈا ہو، سامنے عزت کرے گا، پیٹھ پیچھے بھلے جو مرضی کہتا رہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر عزت سب سے زیادہ اسی کو ہے، حتیٰ کہ علماء کی عزت بھی ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر آیت نمبر 10 کے اندر فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، فرمایا جو کوئی بھی تم میں سے عزت کا طلبگار ہے وہ اس بات کو سمجھ لے کہ ہر قسم کی جو عزت ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے عزت ہے، اللہ سے بڑھ کر کسی کی عزت نہیں، اور اللہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان تمام لوگوں کی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر
اور باقی جتنے بھی ایمان کے ارکان ہیں ان سب پر ایمان لے کر ہے ان مومنوں کی عزت ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق لوگ اس بات کو نہیں جانتے، نہ سمجھتے ہیں نہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عزت میری اتباع اور فرما برداری کے اندر ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں بھی عزت ہو، قیامت کے دن بھی عزت ہو، تو کیا کرو؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کرو۔ اگر اس سے ہٹ کر کوئی عمل کرو گے تمہاری عزت نہیں ہے۔ وقتی طور پر معاشرے کے اندر بے شک لوگ ان لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو یہ بات میں نے خود بھی سنی اور تجربہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ یار بے شک وہ بھابی نے پر گل اللہ دے رسول دی کر دے نے، گل اور نہیں کرتے۔ بے شک وہ جیسے بھی ہیں سخت ہیں، ہمارے مسائل کے خلاف ہیں، ہم نہیں اس بات کو مانتے، ہم ان سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کرتے۔ میں جب شروع میں الحدیث ہوا تھا الحمدللہ، پورا خاندان خلاف، پورا گاؤں خلاف، پورے علاقے کے لوگ خلاف، ایک جگہ میں ہم بیٹھے ہوئے، میرا رشتہ دار ایک میرے ساتھ تھا، اس نے بات کی کہ یار، اب دوسرا بندہ تعریف کر رہا ہے کہ یار بہت اچھا لڑکا ہے ماشاءاللہ، تو وہ میرا رشتہ دار میرا ماموں کہنے لگا یار بھابی ہو گیا۔ اس نے کہا یار ایک بات ہے جو بھی ہے، لیکن یہ بات قرآن کی اور اللہ کے نبی کی کرتے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کرتے۔ اس سے آپ اندازہ کرو کیا معلوم ہوا، اگر سامنے ماننے کے لیے تیار نہیں، دلی طور پہ وہ تسلیم کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والا ہے، اس کی پیروی کرنے والا ہے، وہی عزت کا حقدار ہے، دوسرا نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا بعثت بالسیف حتی یعبد اللہ، فرمایا کہ مجھے تلوار دے کر بھیجا گیا ہے یہاں تک کہ پوری کائنات کے اندر، پوری دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، لا شریک لہ، اور اس کو کوئی شریک نہ ٹھہرے۔ فرمایا کہ میرا رزق میری تلوار کے نیچے لکھ دیا گیا ہے۔ مانا کیا؟ کفار کے ساتھ جنگ لڑیں گے، یہ پہلے بھی بات ایک مرتبہ ہو چکی ہے، لڑائی کریں گے، جب ہم غالب آ جائیں گے، وہ مغلوب آ جائیں گے، جو مال غنیمت حاصل ہوگا وہی میرا رزق ہے۔ جو ہی لذلت والصغار علی من خالف امری، اور ذلت اور چھوٹا پن یہ اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے جو میری مخالفت کرے گا۔ ذلت، رسوائی، ذلالت یہ کس کے مقدر میں لکھ دی گئی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو میری مخالفت کرے گا اس کے مقدر میں یہ ذلت لکھ دی گئی۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، جو بھی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ اسی طرح دینی علم کا حصول، اس کے اندر بھی عزت ہے، دینی علم کو حاصل کرنا، لیکن بدقسمتی سے آج ہمارا زیادہ تر معاشرہ جہالت پر مبنی ہے، دین سے دور۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، ہم چاہتے ہیں اس ایمان کے لیے، اس ایمان کے ذریعے ہم جنت میں چلے جائیں، لیکن ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم محلے کی مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ سوال ان سے یہ ہوتا ہے کہ جو ایمان تمہیں اس مسجد میں لانے کے لیے تیار نہیں، اس ایمان کی ذریعے تم جنت میں کیسے جا سکتے؟ وہ اعمال کرو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں۔ سورہ مجادلہ 28واں پارہ آیت نمبر 11، فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ فرمایا تم میں سے اللہ ایمانداروں اور ان کو جنہیں علم دیا گیا ان کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو، اس سے اچھی طرح خبردار ہے، باخبر ہے۔ اور اس طرح فرمایا تقوی اختیار کرو، تقوی کے اندر عزت ہے، جو پہلے میں نے کہا
इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के यहाँ इज्जत वाला वही शख्स है जो तकवा इख्तियार करेगा, गुनाहों से बचकर और नेकी को अपना कर जिंदगी गुजारेगा। फरमाया या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। सूरह हुजरात है, आयत नंबर 13 है, 26वां पारा। फरमाया कि लोगों, हमने तुम्हें पैदा किया मिन ज़करिन व उन्सा, मुज़क्कर और मुअन्नस, यानी सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा, ये हमारे आबा व अजदाद है, हमारे असल माँ बाप जिससे ज़ुर्रियत चली, ये इंसानी तख्लीक चली, वो है। फरमाया उससे मैंने तुमको पैदा किया। वजअलनाकुम शुऊबन, और इसी तरह से मैंने तुम्हारे ख़ानदान बना दिए और तुम्हारी कौमें बना दी। व क़बाइल लितआरफू, और कबाइल कौमें किस लिए बनाई, उनका मकसद क्या है? अल्लाह ताला कहते हैं उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ तारफ है, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। ये फलां बंदा है जी, जो आराई है, जो जट है, फलां है, इस तरह ये सिर्फ तारफ के लिए है। लेकिन आज हमने क्या कर दिया, हम तो जी फलां है, ये तो वो कौम है जिसकी कोई इज्जत ही नहीं। यकीन जाने इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसके अंदर किसी को कोई फौकियत नहीं है कि फलां चौधरी इसको ज़्यादा इज्जत है। अगर चौधरियों की ज़्यादा इज्जत हो तो चौधरी जन्नत में चले जाए, गरीब तो पीछे रह जाए। आज गरीब दीन पर ज़्यादा अमल करने वाला है, चौधरी दीन से दूर है। पिछले दिनों एक वाक़या पेश आया, बात अचानक याद आ गई, यकीनन दुख होता है। हम खड़े थे एक जगह पे, एक बंदे ने सलाम लिया, हम आपस में बातें कर रहे हैं, उसने सलाम लिया, मैंने भी जवाब भी दिया, हाथ भी दिया। इत्तेफाक से कुदरती ऐसा हुआ कि हाथ कहीं इतना हो गया, उसका मकसद हाथ पूरा हो, ठीक है, ऐसे इतना हाथ वालेकुम सलाम हो गया। अब वो बंदा गुस्सा कर गया, मैं कोई कमी है जिन्हों तुसी पूरा हाथ नहीं देता, मैनू तुसी कमी समझे या मैनू तुसी मुसल्ली समझे? वो यार मुसल्ली मुसलमान नहीं है, मुसल्ली इंसान नहीं है, वो कमी इंसान नहीं है, उसको तुम्हारे यहाँ ये इज्जत नहीं है, लेकिन इस्लाम के अंदर उनको भी बराबर की इज्जत है। हम अगर इन जमींदारों के, इनके गुलामी करते, इनके आगे पीछे चलते, इनकी चापलूसी करते, लेकिन अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया था ना, अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अमा, कि जब वो सरदार आए, एक नबीना शख्स दीन को सीखने के लिए आया, अल्लाह के नबी उन सरदारों की तरफ माइल हुए, उस नबीने को छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने कहा दिल से दीन को हासिल करने ये नबीना आया है, वो सरदार नहीं आए। हम इसलिए तुम सरदारों को अहमियत नहीं देते, लेकिन उस वक्त मेरी नीयत ये थी भी नहीं जो उस बंदे ने समझी, अल्लाह ताला माफ फरमाए। हम सबको बराबर समझते हैं, कोई मुसल्ली, कोई नाई, कोई भी कमी हो, हम वो कमी का दर्जा देते ही नहीं है। हम उनको भी अपने मुसलमान भाई समझते हैं, तुम्हें भी मुसलमान भाई समझते हैं। ये तुम्हारे दिलों की गलादत है कि अगर 4 एकड़ जमीन आ गई, अपने आप को चौधरी समझ के तुम पता नहीं क्या से क्या बन जाते हो। वलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ, हर किस्म की इज्जत जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है। तुम बड़े इज्जतदार बनते हो, इज्जत जमीनों में नहीं, इज्जत दुनियादारी के कामों में नहीं, इज्जत पैसे में नहीं, इज्जत उसकी नहीं जिसका बैंक में सबसे ज्यादा पैसा है, इज्जत उसकी है जो अल्लाह से डर कर जिंदगी गुजारने वाला है। अल्लाह की नाफरमानियों में सोते रहो, नमाज पढ़ो नहीं, अल्लाह के नबी की सुन्नत को मुंडवा कर गटरों के अंदर फेंको और तुमको हम इज्जतदार है, ये इज्जतदार नहीं है। जब शुरू में मैंने एक खुतबा दिया था, यहाँ पे 4-5 बंदे आ गए, एक ही मुअज्जद बंदे ने ये निशानदेही की है कि आपने ये बात गलत की है। मैंने कहा तो उस मुअज्जद को साथ लेकर आते। मुअज्जद तो वो है जो अल्लाह से डर कर जिंदगी गुजारता है, वो कौन सा मुअज्जद है जो तुम्हें आगे करके खुद पीछे बैठ गया? इसलिए मेरे भाइयों, ये कबीले, ये कौमें, ये सिर्फ तारुफ के लिए है, नीम ऊंच के लिए नहीं कि असी अराइयां तुसी मुसल्ली हो, नहीं। मुसल्ली सब जो कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है वो सब बराबर है। वो अलग बात है कि अल्लाह ताला ने किसी को दौलत से नवाज दिया, चौधरी बना दिया, किसी को मजदूर बना दिया। अगर सारे अमीर होते तो उनके काम कौन करता? सारे गरीब होते तो खाते कहाँ से? तो ये तो अल्लाह ने एक जरिया बनाया रोजी का। अगर सारे गरीब होते तो वो काम किसका करते? सारे अमीर होते तो उनका काम कौन करता? तो ये तो अल्लाह ताला ने एक दर्जात बनाए हैं। तो ये कबीले जो है ये सिर्फ और सिर्फ तारुफ के लिए है, इनके लिए किसी की ज़ात को नीचा करना ये इस्लाम की तालीम नहीं है, ये बात याद रखें।
इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। फरमाया तुम में सबसे ज़्यादा अगर कोई मुअज़्ज़ज़ है तो वो सिर्फ और सिर्फ वो है जो तकवा इख्तियार करने वाला है। तकवा क्या होता है? उबई बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु से उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि उबई बताओ तकवा क्या है? फरमाया अमीरुल मोमिनीन आप ये बताओ, अगर आप किसी कांटे झाड़ियों वाली जगह से गुजर रहे हो जहाँ बहुत ज़्यादा कांटे हो तो आप क्या करोगे, कैसे गुजरोगे अपने कपड़ों को बचाते हुए? फरमाया कि मैं अपने लिबास को यूं लपेट कर उनसे बचकर गुजरूंगा, कहीं मेरे लिबास को नुकसान ना पहुंच जाए। फरमाया तकवा यही है कि ज़िंदगी के अंदर उन गुनाहों से बचकर ज़िंदगी गुजारो कि कहीं तुम्हें आखिरत में नुकसान ना उठाए। इन गुनाहों से बचकर, ये कांटे हैं, ये झाड़ियां हैं, ये कितने ये गुनाह आज दुनिया रंगीन करके दिखाई जाती है, मुज़य्यन करके दिखाई जाती है कि लोग इसके अंदर जनाब इसकी तरफ आए और दीन से दूर हो जाए। ये सब के सब झाड़ियां और कांटे हैं, इनसे बचकर ज़िंदगी गुजारोगे तो असल मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, या किसी सहाबी ने पूछा हज़रत अबू हुरैरा रावी हदीस के, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये बताइए मन अकरमुन नास, लोगों में सबसे ज्यादा इज्जतदार कौन है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अतकाकुम, जो तुम में तकवे वाला है, अल्लाह से डर कर गुनाहों से बचकर नेकियों की तरफ आकर नेकी के काम करके जिंदगी गुजारता है, वही बंदा अल्लाह के यहाँ इज्जत वाला है, उसके अलावा नहीं। इसके अलावा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफ़्व और दरगुजर, यानी जिंदगी के अंदर काफ़ी सारे मामलात हो जाते हैं। आज हमारे यहाँ क्या है, रिश्तेदारी में कोई भी मामला हो गया हमारा बोल चाल ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म, ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है, सिर्फ रिश्तेदारी के अलावा दोस्त अहबाब सब। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी है, सही मुस्लिम की ये हदीस है और हदीस का नंबर है 2588। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वमा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़्विन, यानी अल्लाह ताला माफ़ कर देने से बंदे की इज़्ज़त में इजाफा कर देते, इल्ला इज़्ज़न वमा तवाज़अ अहदुन इल्लाहि इल्ला रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह ताला के लिए किसी को माफ़ कर देता है अल्लाह ताला उसकी इज़्ज़त में मज़ीद इजाफा कर देता है। अगर हम हट धर्म बन के बैठ जाते हैं तो फिर क्या होता है, दूसरे भी कहते हैं कि यार उसने तो इससे माफ़ी मांगने की कोशिश की है लेकिन ये इतना ज़िद्दी है कि ये माफ़ करने के लिए तैयार नहीं। भले गलती इसकी हो, जिसकी गलती नहीं है वो माफ़ी मांग रहे हैं लेकिन ये माफ़ नहीं कर रहा, तो लोग इसको बुरा भला कहेंगे और उसकी इज्जत बन जाएगी। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस तरह से अल्लाह ताला उसकी इज्जत में मज़ीद इजाफा कर देता है। ये एक चंद बातें थी जो दुनिया में इज्जत के हुसूल के लिए। अगले जुमे इंशाअल्लाह वो असबाब बयान किए जाएंगे जो क़यामत वाले दिन इंसान के लिए इज्जत का सबब बनेंगे। वो भी अमाल हमने इस दुनिया में ही करने हैं जिनकी वजह से अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन हमें इज्जत और शरफ से नवाजेगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।